औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, ज़ैम डॉक्टर गुलाम अहद और तासु गोरे डॉक्टर अहद एकेडमी। डियर स्टूडेंट, नननी क्लास के बमुंगा द चिकुम योडेर इम्पोर्टेंट टॉपिक दे हगा टॉपिक जमुंग दारे चे टर्मिनल अल्काइन सतवेलेशी यो बमुंग दा खबर एक्सप्लेन को चे व्हाट इज टर्मिनल अल्काइन। द्वेम पॉइंट में पदी कि मुंग दा एक्सप्लेन कहू चे टर्मिनल अल्काइन शिदे दा वले एसिडिक तस्वुर कीगी दे वले एसिडिक ते पनेचर की आओ ददे सरव मुंगा नोर दा से बेसिक पॉइंट्स कम चे द एमसीक्यूज पॉइंट्स आर फ्यू सरा देर इंतहाई इंपॉर्टेंट नी वन बाय वन बमुंगा का डिस्कस कहू। लेकिन स्टूडेंट टॉपिक शुरू की दो नमक के कसुक दा से स्ता सो फ्रेंड्स भी या सुक दा से नॉर्मल करी भी चाहे कोई उर्दू स्पीकर ने भी उर्दू बारे सही न पुईगी ददा से स्टूडेंट द पारा जमुंगे उबल चैनल ले चपागे की जमुंग दा लेक्चर तोल पा उर्दू लैंग्वेज की दी उर्दू जबान की दी हागा चैनल जमुंगे दे केमिस्ट्री विद डॉक्टर अहद तास यूट्यूब बारे सर्च कवले शई केमिस्ट्री विद डॉक्टर अहद जो स्टूडेंट खपल टॉपिक तरफ त चागा दे व्हाट इज टर्मिनल अल्काइन। स्टूडेंट टर्मिनल अल्काइन और नॉन टर्मिनल अल्काइन सतविदेशी देखिए डिफरेंस है स्टूडेंट्स। टर्मिनल अल्काइंस हर अल्काइंस तवेलेशी चिपकुम अल्काइंस के कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दा द चेन पर ईंड की मौजूदगी यो चेन दे और दगा चेन चे दे पदी के कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है खुदा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड द दे चेन पर ईंड की मौजूद है यानी पर लास्ट के मौजूद दे तो 10 किस्म अल्काइन ता टर्मिनल अल्काइंस वेलेशी। जबकि नॉन टर्मिनल अल्काइन सतवेलेशी हर अल्काइंस चिपागे की कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दा द चेन पर सेंटर की भी यानी मतलब पर मिडल के मौजूद भी दे पर ईंड के नवी नो 10 किस्म अल्काइंस तमुंगा नॉन टर्मिनल अल्काइंस वेलेशी। मसलन द अल्काइंस इन व्हिच ट्रिपल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड is present at the end of chain is called terminal alkyne. For example, this one. This is a terminal alkyne. The whole terminal alkyne ने जगह चिपली की तासु गोरे डेल्टा के कम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ने द चेन पसाखिरी सर्किल है यानी कि तासु गोरे 1 2 3 4 5 तीन ज कार्बन दी और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चले अगर पर ईंड की मौजूद दे लिहाजा 10 किस्म अल्काइन था टर्मिनल अल्काइन वेलेशी। स्टूडेंट या सदैन कमुंग पा आयुपेक्स सिस्टम साइड बांधे लाडजू तो कता सो गोरी ददी मुंगा नंबरिंग को तो चूंकि नंबरिंग मुंगा दे साइड ने को दादे 1 दादे 2 दादे 3 दादे 4 और दादे 5 तो कता सो गोरी बॉन्ड चूंकि द 1 2 पमस की रे लिहाजा दे तमुंगा 1 अल्काइन हम वेलेशू यानी टर्मिनल अल्काइन तमुंगा यो बल्लु वायु चागा दे 1 अल्काइन चिदे आगे तो हमंगा टर्मिनल अल्काइन वेलेशू। जबकि नॉन टर्मिनल अल्काइन स्टूडेंट दारे मसलन ता सर्वे CH3 याद रिकले छम C ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3 दो कदी कंपाउंड ता सु को रही पदी अल्काइन की कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चिदे दा सेंटर के वाकया याद लिहाजा 10 किस्म अल्काइन तमुंगा नॉन टर्मिनल अल्काइन वेलेशू। दा वाज मुसर अल्काइन डेफिनेशन was question that student चे टर्मिनल अल्काइन चे दे दा वल एसिडिक दे पर नेचर की या सते स्टूडेंट मुंगा पदी क्लास 10 के हम यो और कांसेप्ट वेले दे चागा मुसर दे लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड कांसेप्ट द लोरी ब्रॉन्स्टेड कांसेप्ट मागा कांसेप्ट चे पागे के मुंग वायु चे एसिड हागा स्पीशीज दी एसिड हागा केमिकल मॉलिक्यूल्स दी चे कोम मॉलिक्यूल प्रोटॉन डोनर भी यानी आगा प्रोटॉन डोनेट कवी 10 किस्म केमिकल कंपाउंड तमुंगा सवेलेशु दे तमुंगा एसिड वेलेशु चूंकि द एसिडिक नेचर द अल्काइन हम द साइड बाने एक्सप्लेन कहू द दे बेसन दारे चे एसिडिक नेचर द अल्काइन दारे चे प अल्काइंस के जो कम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन तक कम हाइड्रोजन अटैच थे नो द कार्बन चे दे द खपल प्रोटॉन अगर डोनेट कवी लिहाजा द चे कम अल्काइन दे द acidic per nature यानी मसलन terminal alkyne are acidic in nature because they can donate proton to strong base चिकला ददी terminal alkyne सरा
سترونګ بیس هغه ته ریاکټ کی نو دې لګیو د خپل پروټان چې دی د هغه سترونګ بیس ته ورکوي ډونیټ کوي لہذا داسې قسم الکاین ته بیا مونږه اسیډک ویلی شو یعنی چونکه دا الکاین اسیډیټي شو کوي دا اسیډک په نیچر کې ذکر چې د خپل پروټان ډونیټ کوي سترونګ بیس مثلا فار ایگزامپل ار چې کوم دی دا یو الکایل ګروپ دی لکه مطلب دا دی چې دی کاربن کاربن ټریپل بانډ دا کوم چین اٹیچ دا الکایل کې دی شي مطلب دا ایتایل کې دی شي پروپایل کې دی شي ایټسټرا نو ار سی ټریپل بانډ سی ایچ چونکه دلته کې دا وسره سټوډنټ دا خو ټرمینل الکاین دی ځکه چې کاربن کاربن ټریپل بانډ د چین په اینډ کې دی دته چې دا کوم هایدروجن اٹیچ دی سټوډنټ او دلته دی بی مطلب دا دی بیس نو دلته کې څه کیږي چونکه د دوی په الکترونیګیټیویټي کې فرق دی هغه فرق سره هغه ډیفرنس سره سټوډنټ دې باندې له کوټیزان کلیر کړي چې آیا هغه ډیفرنس چې دی هغه ډیفرنس کم یو دی ګوره سټوډنټ ټرمینل الکاین چې دی دا اسیډک ولې دی دې باندې لږ پوه کړئ که تاسو وګورئ دلته کې د کاربن کاربن چې کوم ټریپل بانډ دی ته دا هایدروجن اٹیچ دی اوس یا ته سټوډنټ چې دا کم کاربن په ټریپل بانډ کې انوالو دی نو دا کاربن چې دی دا اس پی هایبریډایز دی یعنی په دې کې چې کوم هایبریډایزیشن شوی دی هغه اس پی هایبریډایزیشن دی لہذا دا کاربن کاربن ټریپل بانډ والا یعنی کوم چې ټریپل بانډ والا کاربن دی دا کاربن با اس پی هایبریډایز دی چونکه اس چې دی د سره اس اربیټال وسره وي نو د دوی په منځ کې چې دا کوم بانډ جوړ شوی دی دا اس پی او اس اورلیپینګ شوی دی یعنی یو اس پی هایبرید اربیټال د اس هایبرید اربیټال سره اورلیپینګ کړه داغه په ریزلټ کې اس پی اس اورلیپینګ شوی دی وس چونکه دا کاربن چې دی دا اس پی هایبریډایز دی نو یا ست سټوډنټ چې په اس پی هایبریډایزیشن کې اس کریکټر چې دی هغه 50% دی هغه 50% دی نو یا ستې دا خبره مخکې کړي او کم چې تاسو سره sp2 هایبریډایزیشن دی هغه کې اس کریکټر سوي هغه زموږ سره راځي 33.3% او کم چې sp3 هایبریډایز کاربني نو هغه کې اس کریکټر سټوډنټ راځي 25% ٹھیک ہے اوس دا یو خبردار سره نوٹ کړئ چې کله اس کریکټر څومره سیوا کیږي څومره اس کریکټر انکریز کیږي دومره با دغه بانډ سټیبিলিټي سیوا کیږي او د بانډ سټیبিলিټي مطلب دا چې دغه ایلیمنٹ یا اټم چې کوم دی دغه الکترونیګیټیویټي سیوا کیږي یعنی چې اس کریکټر سیوای د با الکترون ډینسټي خپل ځان ته ډیر زیات اټریکټ کوي یعنی الکترونیک کلاود به د سایت ته ډیر زیات نږدې وي ځکه چې اس کریکټر سیوا دی تو چونکه دا چې کم کاربن دی دا اس پی هایبریډایز کاربن دی لہذا دلته چې کم الکترون پراته دي موږ چې ته الکترونیک ډینسټي هم ویل شو دا الکترونی جوړه با دا کاربن ته نږدې وي یعنی دا په دې ځکه وي الکترونیک ډینسټي با د اس پی کاربن ته نږدې وي لہذا دا کاربن باندې بس راځي پارشل نیگیټیو چارج او چونکه د هایدروجن د الکترونیک ډینسټي هغه لري دا هغه سایت ته ډیره ده نو په دې وجه باندې د دې هایدروجن باندې به وي پارشل پوزټیو چارج دویم الفاظو کې زه دا ویل شم چې د دې کاربن الکترونیګیټیویټي سیوا ده لہذا د الکترونیک ډینسټي د خپل ځان ته ډیر زیات اټریکټ کوي نو په دې باندې پارشل نیگیټیو چارج کریټ شي او کوم چې هایدروجن دی نو چونکه د الکترون لري لاړه نو د فیلډ کې چې دا ما لاس کړه لہذا په دې باندې با پارشل پوزټیو چارج راشي دیو ځبانی دلته چې کم پروټون یعنی هایدروجن آین راغله نو دا هایدروجن آین بدا الکاین چې دی به دا ډونیټ کوي او دا پروټون به چاته ډونیټ کوي دا به سترونګ بیس ته ډونیټ کوي نو چې د کله سترونګ بیس ته ډونیټ کی نو په دې کاربن باندې با نیگیټیو چارج راشي او دا به د موسرا بیس راشي دیو ځبانی مونږ وایو چې کم زمو سره الکاین دی یعنی ټرمینل الکاین دی یا ون الکاین دی دا به اسیډیکی په نیچر کې ریزن سره وجدار سټوډنټ چې د خپل پروټون چې دی هغه ډونیټ کوي چاته ډونیټ کوي سترونګ بیس ته ډونیټ کوي دیو ځبانی دا سره دا اسیډیک ته په نیچر کې ودی ریزن چې دی هغه ما په دې پوینټ کې ایکسپلین ناو سټوډنټ فارمیشن اف اسیټایل بل پوینټ زموږ سردار دی چې د اسیټایل فارمیشن با څنګه کیږي څنګه ما تاسو ته په ریزن کې دا خبره وکړه
چې زموږ سره په ټرمینل الکاین کې کم هایدروجن دی، یعنی کم هایدروجن چې ټرمینل کاربن ته اٹیچ دی په دې هایدروجن باندې پارشل پازیټیو چارج دی. ولې په پارشل پازیټیو چارج دی هغه خبره ما تاسو ته وختي ایکسپلین کړه. نو دا پارشل پازیټیو چې کم هایدروجن دی دا هایدروجن به ریپلیس کیږي په میټل باندې، او چې کله دا هایدروجن په میټل باندې ریپلیس شي نو د دې په ریزلټ کې به جوړیږي میټل اسیټلایډ. مثلا فار ایگزامپل دا زموږ سره هایدروجن دی دا په دې میټل باندې ریپلیس شو، نو چې په دې باندې ریپلیس شو دا شو میټل اسیټلایډ، چې دا اسیټلایډ دا شو میټل اسیټلایډ. نو دا په دې طریقه باندې د میټل اسیټلایډ فارمیشن کیږي. دریم زموږ سره پوینټ دا دی چې فارمیشن اف سوډیم اسیټلایډ که فرض کړه دا میټل سوډیم دی نو سوډیم اسیټلایډ به څنګه جوړیږي؟ ادارې چې دا اسیټایلین دی، دا اسیټایلین چونکه ټرمینل الکاین دی دا اسیټایلین ریاکشن کوي د سوډیم امایډ سره NaNH2 چونکه دا په خپل باندې یو بیس دی. نو په دې کې څه کیږي په سوډیم امایډ کې سټوډنټ دا دی چې په دې کې چونکه دلته د کاربن چونکه دا sp هایبریډایز کاربن دی او په دې باندې راځي پارشل نیگیټیو چارج او په دې هایدروجن باندې راځي پارشل پازیټیو چارج. هم سیم سچویشن دا دی چې په دې سوډیم باندې راځي پازیټیو چارج چونکه دا میټل دی او په NH2 باندې راځي نیگیټیو چارج. نو سموشي دا سوډیم به دا هایدروجن آین سکی دی به ریپلیس کی، یعنی اصل کې دا چې کوم ټرمینل کاربن دی دا به دا هایدروجن ډونیټ کی چاته دی پروټان ته بیس ته ساری. تو چونکه دی سترونګ بیس ته دی ډونیټ کوي لہذا دا به جوړ کی NH3 امونیا به جوړ کی او دا هایدروجن به دا میټل ریپلیس کی نو دا بدل راشي نو دا به راشي سوډیم اسیټلایډ. نو سوډیم به هایدروجن ریپلیس کی او د دې پر ریزلټ کې وا sodium acetylide formation وشي یعنی metal acetylide formation وشي. most important چې زمونږ کوم example لی زمونږ د FSC په کورس کې هغه د formation of copper acetylide and formation of silver acetylide. چې copper acetylide څنګه جوړیږي او silver acetylide څنګه جوړیږي. copper acetylide student داسې جوړیږي چې کله acetylene د amonical solution of cuprous chloride سره reaction وکړي یعنی کیوپرس کلورایډ تواله هغه کې چې کوم ریاکشن یعنی میډیم دی هغه د امونیم هایدروکساید د واغستا کیوپرس کلورایډ د ورته اډ کړه د ته امونیکل سولوشن اف کیوپرس کلورایډ ویل شي او دغه امونیکل سولوشن اف کیوپرس کلورایډ تا واغستا د دې پر ټیسټ ټیوب کې واچول ورسره د وسره اسیټایلین واغستو. نو چې د کله ریاکشن کې سټوډنټ سم کیږي پدې کې چونکه پدې هایدروجن دی پازیټیو چارج پد دے نیگیټیو پد باندې هم دے پازیټیو چارج. هم سیم سچویشن دا دی چې کاپر چونکه میټل له کلورین نان میټل له پد براشي نیگیټیو او په میټل براشي پازیټیو چارج. دلته کې په OH راشي نیگیټیو چارج او په امونیم باندې براشي پازیټیو چارج براشي. نو سمو شي چونکه وختي به وي چې د ټرمینل کاربن چې کم هایدروجن دی هغه به څوک ریپلیس کوي هغه به میټل ریپلیس کوي. نو چونکه دا دو کاپر دي یو کاپر به دا هایدروجن ریپلیس کی او یو کاپر به دا هایدروجن ریپلیس کی. نو دو کاپر براشي او د ټرمینل کاربن سره باندې ځان اٹیچ کی دا براشي Cu C ټریپل بانډ Cu دا د کاپر اسیټلایډ جوړ شو یا د تویل شي ډای کاپر اسیټلایډ. ډای مین دوا چونکه دو کاپر دي نو ډای کاپر اسیټلایډ ورته هم تویل شي. و دا کاپر اسیټلایډ چې جوړ شو نو دی برازي in the form of red PPT. PPT mean precipitate. دی به د red precipitate په شکل کې اپیر کی او د دې سره بل څه چل کی یو هایدروجن چې کم چونکه H پوزټیو دی دی بل چې OH نیگیټیو لا هغه په دا ټیک وږي یو H2O مالیکول به جوړ کی. دویم دا چې کم هایدروجن آین دی دی به د بل OH آین سره ملاوي شي دی به بل H2O مالیکول جوړ کی چونکه H+ OH- نو دو H2O مالیکول پکې ډیولپ شو هغه جوړ شو. دین علاوه دلته دو امونیم آین دي یو امونیم آین براشي د یو کلورایډ آین سره به ملاوي شي یو امونیم کلورایډ به جوړ کی چونکه دو کلورین دي بل امونیم براشي د بل کلورایډ آین سره به ملاوي شي بل امونیم کلورایډ به جوړ کی. نو د دې پر ریزلټ کې مین چې کوم دی ریډ پریسیپیټیټ جوړیږي. دا ریاکشن په لیب کې کیږي سټوډنټ په لیب کې دی داسې کیږي کنه چې دا د موږ سره دی یو ټیسټ ټیوب دی او په دې ټیسټ ټیوب کې بس وکړو په دې ټیسټ ټیوب کې زموږ سره پرس کا
یو الکاین پروت دی خو د دې الکاین دا پته نه لګي یعنی 1 الکاین دی یا مطلب صرف الکاین دی نو ټرمینل یا نان ټرمینل دا خبره ده نو دا به ګورو چې آیا دا کوم چې دا موجوده الکاین دی دا ټرمینل له کدا نان ټرمینل له د دې لپاره به دې ته مونږه امونیکل سولوشن اف کیوپرس کلوراید ورته اډ کو لکه Cu2 Cl2 plus NH4 OH دا ورته اډ کو دا سولوشن چې دا دې ورته اډ کړه او په دې ځکه ستا سره یعنی د دې ټیسټ ټیوب په دې یخ کې دلته کې مونږ سره ریډ PPT ریډ پریسپیټیټ دا پکې اپیر شو د دې مطلب دا دی چې دا کم الکاین په دې کې موجودو کم چې ان نو چې ټرمینل له کنان ټرمینل نو دا وس ټرمینل الکاین دی ځکه چې دې څه جوړ کا کاپر اسیټلایډ جوړ کو او د کاپر اسیټلایډ اپته تاسو څه ولګی دا هغه تاسو د ریډ پریسپیټیټ نه پته ولګی دا پریسپیټیټ خو تاسو پیژنئ چې پریسپیټیټ هر هغه سافټ سالډ دی سافټ سالډ دی چې هغه څنګه اپیر شي دا ریډو نو دا به کیوپرس کاپر اسیټلایډ به جوړ شي سټوډنټ دین علاوه دویم راځي فارمیشن اف سلور اسیټلایډ چې سلور په خپل باندې میټل دی دوباره اسیټایلین دی ریاکشن کوي د سلور نایټریټ سره ان د پرنس اف امونیم هایدروکساید یا موږ دا څه ویل شو چې کله اسیټایلین ریاکشن وکړي د امونیکل سولوشن اف سلور نایټریټ سره نو دا غي پریزن کې بس جوړیږي سټوډنټ سلور اسیټلایډ به جوړیږي یا ډای سلور اسیټلایډ چې هغه به د وایټ پریسپیټیټ په شکل کې وي یا د وایټ PPT په شکل کې پلس H2O او پلس امونیم نایټریټ په جوړیږي دا به سم جوړیږي دوباره ریپیټ کوم دا کاربن او هایدروجن په دې باندې پوزټیو چارج وختي وي تاسو ته په دې راځي نیگیټیو اینڈ پوزټیو سلور چونکه میټل له نایټریټ نان میټل په دې راشي نیگیټیو په دې راشي پوزټیو په امونیم راشي نیگیټیو پوزټیو په دې باندې نیگیټیو نو څه وشي یو هایدروجن دا به یو سلور ریپلیس کی هغه دا هایدروجن دا به بل سلور ریپلیس کی هغه دا نو ډای سلور اسیټلایډ جوړ شو یو هایدروجن آین چې دی به د یو OH آین سره ملاوي شي چې دوه OH تی آین یو واټر مالیکول او بل هایدروجن آین به د بل OH آین سره ملاوي شي نو بل واټر مالیکول به ډیولپ شي دین علاوه سټوډنټ دوه امونیم آین دي او دوه نایټریټ آین دي نو یو امونیم آین به د بل نایټریټ آین سره ملاوي شي امونیم نایټریټ په یو جوړ کی او بل امونیم آین به د بل نایټریټ سره ملاوي شي بل امونیم نایټریټ په جوړ کی پدې کې د موږ سره د مین دي چې د موږ سره کوم دا سلور اسیټلایډ جوړ شو دا وایټ پریسپیټیټ دی دا ریاکشن په لیک کې داسې کیږي چې دا بیا د یو ټیسټ ټیوب دی او په دې ټیسټ ټیوب کې مونږه دلته یو الکاین پروت دی چې ټرمینل له کنان ټرمینل له ته دا معلومه چې آیا دا الکاین ټرمینل له کنان ټرمینل له دې ته تا د دې ځګینا امونیکل سولوشن اف سلور نایټریټ ته وته ورواچول سټوډنټ امونیکل سولوشن اف سلور نایټریټ چې دا د ورته اډ ته په دې ځکه دلته ریاکشن مو شو یو پریسپیټیټ رااله خدا پریسپیټیټ رااله وایټ PPT یعنی وایټ پریسپیټیټ رااله د دې مطلب دا دی چې دلته کې دا چې کم الکاین پروتو دا ټرمینل الکاینو ولې ټرمینل وایټ پریسپیټیټ موږ لراکو د چا سره د امونیکل سولوشن اف سلور نایټریټ سره راکو نو دې طریقه باندې موږ ټرمینل او نان ټرمینل الکاین د یو بل سپریټ کوو سټوډنټ د دې دا کوم ټیسټونه چې وشو دا کوم مختلف ټیسټ چې ماته تاسو دا کوم په ټیسټ کې کیږي د دې امپورټنس سره چې مطلب فارمیشن اف سلور اسیټلایډ وشو فارمیشن اف کیوپرس اسیټلایډ وشو د دې مین امپورټنس دا دی چې آیا ته داسې وتی چې ته ټرمینل او نان ټرمینل الکاین د یو بل سپریټ کې چې تا بسنګ یو ټرمینل نان ټرمینل الکاین د یو بل سپریټ کې ګوره ساده چې نان ټرمینل الکاین د سلور نایټریټ یا د کیوپرس کلوراید سره ریاکشن نه کوي دی به بالکل پریسپیټیټ نه ور کوي ان د دې پر ریزلټ کې به ریاکشن بالکل نه راځي چې ریاکشن نه راځي د دې مطلب دا و چې دا به نان ټرمینل الکاین او کدی ریاکشن وکړو وایټ پریسپیټیټ ریډ پریسپیټیټ اور کنده وسوي دا به ټرمینل الکاین وي MCQ درته دوه نن ایکسپلین کوم سټوډنټ ډیر امپورټنت دی یو MCQ دا راځي پیپر کې تاسو ته به درکړی وي چې when the ammonical solution of cuprous chloride react with terminal alkyne and the result of this reaction dash precipitate will be formed. پښتو کې درته وایم MCQ دا دی
چې کله امونیکل سولوشن اف کیوپرس کلوراید دا د ټرمینل الکاین سره ریاکشن وکي نو د دې ریاکشن په ریزلټ کې با کم ټایپ پریسیپیټیټ آبا پروډوس کیږي یا ساته سټوډنټ آپشن مې درکړي دویم نو هغه زموږ سره سب پروډوس کیږي ریډ پریسیپیټیټ پر راځي تاسو به مخامخ ریډ وایټ بلو یلو ټول لري ریډ پی پی ټی به جوړیږي دویم ام سی کیو دا دی چې کله د امونیکل سولوشن اف سلور نایټریټ دا ریاکشن وکي د ټرمینل الکاین سره یعنی when ammonical solution of silver nitrate react with terminal alkyne in the result of this reaction this type of precipitate will be formed कम precipitate په جوړیږي یا سطحي چاغبا کم جوړیږي دا انسر وتا سو په کمنټس کې ماته ولیکي سټوډنټ امید لرم ټول به پوه شئ په دې ټاپک باندې امپورټنت ټاپک دی نمبر 1 definition وکوي what is a terminal alkyne ما definition وکړو هغه alkyne چې په هغه کې کاربن کاربن ټریپل بانډ دا د چین په اینډ کې وي ټرمینل الکاین سیکنډ why terminal alkyne consider as acidic in nature نو د acidic ولې دی ریزن مت تاسو ته چې د پروټون ډونیټ کوي پروټون ډونر دی سترونګ بیس تا ځکه د acidic دی ریزن یې سره ریزن مت ایکسپلین کو دریم دی فارمیشن اف اسیټلایټ څنګه کیږي فارمیشن اف میټل اسیټلایټ څنګه کیږي فارمیشن اف کاپر اسیټلایټ څنګه کیږي فارمیشن اف سلور اسیټلایټ څنګه کیږي او په لاست کې د دې امپورټنس سره ډېر امپورټنت زبردست سوال دی امید لرم چې ټول به پوه شئ ان شاء الله نیکسټ ټایم د یو نوی ټاپک سره چې هغه زموږ سره دی امپورټنٹ ریاکشن اف الکاینز ود میکانیزم سره ریاکشن کمپلیټ کوم ان شاء الله میکانیزم ډېر امپورټنٹ دی چې تاسو بالکل پوه شئ چې ایټا تک نه هر څه تک ریاکشن په خپل کمپلیټ کولای شي امید لرم ټول به پوه شئ ان شاء الله نیکسټ ټایم یو نوی ټاپک سره اجازه تعالی الله